Good morning, dear children. Happy to meet you again through this online class. Welcome back to e-learning zoology. Children, we are in the 11th chapter discussing about chemical coordination and integration. Been discussing about endocrine glands. Let us continue the learning of endocrine. Yesterday in the last class we learnt about adrenal gland, isn't it? Now continuation of endocrine glands, we have pancreas today. Before starting the class we will pray and start. Our loving Heavenly Father, thank you so much for this wonderful day, Lord. Help us to understand the chemical coordination and integration what we have in us, Lord. In Jesus' name we pray, amen. So children, coming to pancreas. Pancreas is a composite gland that performs both exocrine and endocrine in it. இது ஒன்று தான் பாதி எண்டோக்ரைனாகவும் மீதி இருக்கிற இடம்லாம் எக்ஸோக்ரைனாகவும் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is located just below the stomach and it is like a leaf-like structure. You can see the structure here. It looks like a leaf. And the pancreas is composed of two major tissues, children. One is acini and the other one is islets of Langerhans. Acini, A-C-I-N-I. Okay. And the other one is islets of Langerhans. This acini secretes a digestive enzyme and islets of Langerhans secrete the hormones like insulin and glucagon. Okay. And a human pancreas, they have got 1 to 2 million leaflets of Langerhans. So in which islet about 60% of cells are beta cells and 25% are alpha cells and 10% are delta cells. Able to get me? Pancreas பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான gland இருக்கு. ஒன்று exocrine and the other one is endocrine. Exocrine that secretes enzymes, அதாவது acini அப்படிங்கிற பகுதி, அதுதான் exocrinic part of pancreas. This secretes enzymes. Okay. And the other part is, shall I write here? Islets of Langerhans. Okay. Islets of Langerhans. இதில் என்ன செல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, அல்லது இது என்னது சிக்ரீட் பண்ணுதுன்னா, ஹார்மோன்ஸை சிக்ரீட் பண்ணுது. ஓகேவா? இதில் ஆல்ஃபா செல் பீட்டா செல் அப்படின்னு இருக்கு. ஆல்ஃபா செல் சிக்ரீட்ஸ் glucagon. Beta cells only, they secrete insulin. இது தவிர இன்னொரு டைப் ஆஃப் செல் இருக்கு, அதுக்கு பேரு டெல்டா செல். Okay, this secretes somatostatin அப்படிங்கிற ஹார்மோனை secrete பண்ணுது. இது எல்லாமே எண்டோக்ரைன் பார்ட். இது எக்ஸோக்ரைனிக் பார்ட். இது என்ன என்சைம்ஸ்னா, டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸை இது சிக்ரீட் பண்ணுது. ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகேவா? இப்போ இதோ பேன்க்ரியஸோட இந்த இத்தினூறு குட்டியோண்டு பகுதியை இங்கே மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. இதோ இருக்கு பாரு, இதை மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, இதில் இது வந்து பீட்டா செல், they secrete insulin. இது எக்ஸோக்ரைன் pancreas, acinar cells and duct cells இதெல்லாம். ஸோ acinar cells, duct cells இது எக்ஸோக்ரைன் பகுதி.
இது வந்து ஆல்பா செல்ஸ். ஆல்பா செல் secretes glucagon. இந்த கிரீன் கலர் பிஸ்தா கலர்ல இருக்குல்ல, இது வந்து டெல்டா செல். இந்த டெல்டா செல் secretes somatostatin. அண்ட் pancreasல ரெட் பிளட் செல்ஸ் இருக்கு. அது தவிர இது வந்து எஃப் செல் அப்படின்னு சொல்லணும். தே secrete pancreatic polypeptide. இது secrete பண்ணுது. ஓகே. அண்ட் இதுக்குள்ள இருக்கிறது கேபிலரிஸ், பிளட் கேபிலரிஸ். இவ்வளோ அழகா இருக்குல்ல. இவ்வளவும் இந்த பகுதியிலிருந்து மேக்னிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. இப்போ 1 by 1 let us see. இதில் தான் இப்போ ஹியூமன் பேன்க்ரியாஸ்ல இந்த மாதிரி 1 to 2 million islets of Langerhans இருக்குதான். குரூப்பா இப்போ இத்தினோண்டு கொஞ்சோண்டு எடுத்து இப்படி போட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி 1 to 2 million 1 million to 2 million islets of Langerhans தொகுதியா குரூப்பா இருக்கு. இப்போ இதுல ஹியூமன் பேன்க்ரியாஸ் ஈச் ஐலட்ல அபவுட் இந்த பீட்டா செல்ஸ் வந்து 60% ஆஃப் பீட்டா செல்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே. அண்ட் 25% ஆஃப் ஆல்பா செல்ஸ் ஆர் தேர். தென் 10% ஆஃப் டெல்டா செல்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே. இப்போ எவ்வளோ மொத்தம் ஆச்சு? 35 60 95 ஆச்சு. மீதி இருக்கிறது மற்றதுக்குள்ள. ஓகே. அண்ட் ஆல்ஃபா குளுக்கோகோன் பார்த்துட்டோம் நம்ம, பீட்டா இன்சுலின் பார்த்துட்டோம் நம்ம, அண்ட் டெல்டா செல் secretes somatostatin பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்சுலினை பற்றி பார்க்கலாம். இன்சுலின் அப்படிங்கிறது பெப்டைடு ஹார்மோன் and they play a vital role in glucose homeostasis. குளுக்கோஸை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு எது பயன்படுதா? இன்சுலின் பயன்படுது. அண்ட் இதனோட மெயின் ஒர்க் என்னன்னா, இட்ஸ் மெயின் இஃபெக்ட் இஸ் டு லோவர் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல். பிளட் குளுக்கோஸ் லெவலை லோவர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது. அண்ட் தே அப்டேக் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன்டு த பாடி செல்ஸ், எஸ்பெஷலி எங்கெல்லாம்னா மசில்லையும் ஃபேட் செல்ஸ்லையும். அண்ட் இன்சுலின் தே ஆல்சோ இன்ஹிபிட், தே ஸ்டாப் the breakdown of glycogen to glucose and the conversion of amino acid or fat to glucose. So insulin is richly called or rightly called hypoglycemic hormone அப்படின்னு இன்சுலினை சொல்றோம். ஏன்னா ரத்தத்துல இருக்கிற சர்க்கரை அளவை குறைக்கிறதுக்கு, குளுக்கோஸை குறைக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர், இன்சுலினுக்கு பேரு hypoglycemic hormone. இது ஒரு 1 mark question. Even in NEET examination can be asked. Any competitive examination can be asked. Okay. And humalin N அப்படிங்கிறது என்னன்னா, humalin அப்படிங்கிறது human insulin, and they are produced by the recombinant DNA technology, that is genetic engineering மூலமா இதை தயாரிக்கிறாங்க. Then it is administered to whom? Diabetic patients as an injection கொடுக்கலாம். and it should not be given as oral consumption. ஓகேவா? and reason என்ன அப்படின்னா, digestive enzymes will digest it. அதனால தான் ஓரலா கொடுக்கல, ஊசியா இதை போட்டு கொள்ளுகிறார்கள். அண்ட் குளுக்ககோனை பத்தி பார்க்கலாமா? குளுக்ககோன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் அ பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன். இன்சுலின் என்ன ஹார்மோன்? பெப்டைடு ஹார்மோன். குளுக்ககோன் வந்து பாலிபெப்டைடு ஹார்மோன். அண்ட் இட் இஸ் அ பொட்டன்ட் ஹைப்பர்கிளைசேமிக். ஆமா, அது இன்சுலின் வந்து ஹைப்போகிளைசேமிக் பார்த்தோம்ல, குளுக்ககோன் வந்து ஹைப்பர்கிளைசேமிக் ஹார்மோன். ஏன் அப்படின்னா, இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த லிவர் அண்ட் ப்ரமோட்ஸ் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் கிளைகோஜன் டு குளுக்கோஸ், தட் இஸ் கிளைகோஜீனோலைசிஸ். மிஸ் உங்களுக்கு இதை ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன், அதனால திரும்பவும் சொல்லலை. என்ன பண்ணோம்? எக்ஸஸா இருக்கிற குளுக்கோஸை கிளைகோஜனா கன்வெர்ட் பண்ணி மசில் செல்லுலையும் அண்ட் லிவர்லையும் போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருமா. இப்ப தேவையான நேரத்துல இட் ப்ரமோட்ஸ், எது? குளுக்ககோன் ப்ரமோட்ஸ் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் கிளைகோஜனை, இன்சாலிபிளா இருக்கிற கிளைகோஜனை
சாலிபிளா குளுக்கோஸா மாற்றும். இதை மாத்துறதுக்கு குளுக்ககோன் கண்டிப்பா நமக்கு வேணும். இன்சுலின் எதுக்கு வேணும்? எக்ஸஸா குளுக்கோஸ் இருந்ததுன்னா அதை கிளைகோஜனா மாத்தி அதை லிவர் செல்லையும் மசில் செல்லையும் அனுப்புறதுக்கு யார் வேணும்னா இன்சுலின் வேணும். எப்போ? ரத்தத்தோடைய குளுக்கோஸ் அளவு அதிகமாகும் போது. ஏபிள் டு கெட் மீ? இப்போ இது கிளைகோஜீனோலைசிஸ் சொல்லணும் இதை. அண்ட் the synthesis of glucose from lactic acid and even from non-carbohydrate molecules. இதனுடைய இது என்னது? அது மட்டும் இல்லையா, லாக்டிக் ஆசிட் எது ஃபேட்ல இருந்து கூட குளுக்கோஸை இது மாத்திக்கும், எடுத்துக்கும். நான் கார்போஹைட்ரேட் மாலிகுல்ஸ் இருந்தாலும் இது எடுத்துக்கொள்ளும். ஸோ இதை குளுக்கோனியோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் குளுக்ககோனோட வேலை என்னன்னா, இட் ரிலீசஸ் குளுக்கோஸ் ஃப்ரம் த லிவர் செல்ஸ் and they increase the blood glucose level. So ரத்தத்தின் குளுக்கோஸ் அளவு கம்மியா இருந்ததுன்னா ரத்தத்துல இந்த குளுக்ககோன் என்ன பண்ணும்னா லிவர்ல இருந்து கிளைகோஜனு குளுக்கோஸா மாறு, ரத்தத்துக்கு போ அப்படின்னு அனுப்பி வைக்க வேண்டிய வேலை குளுக்ககோனோட வேலை. ஸோ glucagon reduces the cellular uptake and utilization of glucose. It is called hyperglycemic. இது ரத்தத்துல இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை கிளைகோஜன்ல இருந்து மாத்தி அனுப்புறதுனால இதுக்கு பேர் ஹைப்பர் கிளைசிமிக். அப்போ இன்சுலின் வந்து ஹைப்போகிளைசிமிக் ஹார்மோன், குளுக்ககோன் வந்து ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லணும். டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் ஹைப்போகிளைசிமிக் ஹார்மோன் அண்ட் ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் ஜென்ரலா கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதணும்? ஹைப்போகிளைசிமிக் ஹார்மோன் இன்சுலினை பத்தி எழுதுவீங்க, ஹைப்பர் கிளைசிமிக் ஹார்மோன் குளுக்ககோன் பத்தி எழுத வேண்டும். Able to get me? Then coming to insulin. So the half life period of insulin in plasma வந்து 6 minutes வரைக்கும் தான். And it is cleared from the circulation within 10 to 15 minutesல circulationல இருந்து வெளியே வந்துரும். ஓகே. And endocrine glands பொறுத்த வரைக்கும் இங்க என்னது? prolonged hyperglycemia they lead to the disorder called diabetes mellitus. ஒரு நாள் 2 நாள்ல அப்படி இருந்ததுன்னா பரவாயில்ல, ஆனா எப்பவுமே இது வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது, ரத்தத்தோடைய அளவுல குளுக்கோஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு அப்படின்னா then it is called it leads to the diabetes mellitus. Okay, coming to gonads. gonadsனா என்ன அப்படின்னா a pair of testes that is present in the scrotal sac of male and the functions of the testis sex organ and it is an endocrine gland. testis பொறுத்த வரைக்கும் 2 விதமான வேலை செய்யுது. ஒன்று செக்ஸ் ஆர்கன் ஆகவும் இன்னொன்று எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் ஆகவும் வேலை செய்கிறது. testis is composed of seminiferous tubules, interstitial cells, Leydig cells னு சொல்லலாம். And Leydig cells ஓட வேலை என்ன அப்படின்னா they secrete male sex hormones. They are collectively called androgens and name of the hormone is called testosterone. Okay, able to get me? And functions of the testosterone. இதனுடைய வேலை என்ன? Under the influence of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, the testosterone maturation of the male reproductive organ initiate பண்ணும். And appearance of the secondary sexual characters, இது muscular growth of facial and axillary hair and masculine voice, male sexual behavior, இது எல்லாத்தையும் மெச்சூர் பண்றது. growth and maturation will be done by this hormone only. And it enriches the total bone matrix and it plays a stimulating role in the process of spermatogenesis. sperm உருவாகிறதுக்கு இந்த testosterone hormone தான் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Then coming to ovary. ஓவரிங்கிறது it is a female reproductive gonad இல்லையா, அதுல தான் egg cell form ஆகுது. And it is a pair of ovaries located in the pelvic region of women in the abdomen. And the ovary is composed of ovarian follicles, stromal tissues.
And it produces egg or ova, and the ovaries, they secrete steroid hormones. Steroid hormones என்னன்னா estrogen and progesterone. And estrogen ஓட வேலை என்னன்னா maturation of the reproductive organs, development of the secondary sexual characters at puberty, and along with the progesterone, estrogen also promote breast development and initiate the cyclic changes during the menstrual cycle. இது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனோட வேலை. இவ்வளவும் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட வேலை என்ன அப்படின்னா, it prepares the uterus for the implantation for the fertilized ovum, and it decreases the uterine contraction during pregnancy, and it stimulates the development of the mammary gland and the milk secretion. And also it is responsible for premenstrual changes in the uterus, and it is essential for the formation of the placenta. Okay, now coming to hormones of heart, kidney and gastrointestinal tract. இங்கெல்லாம் கூட இருக்கா ஹார்மோனா? ஆமா இருக்கு. இவ்வளோ நாள் நீ தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா இப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ சம் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த ஹார்ட்ல இருக்கிற கொஞ்சம் டிஷ்யூ, கிட்னியில் இருக்கிற கொஞ்சம் டிஷ்யூ, கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற டிஷ்யூஸ், இது எல்லாமே பார்ஷியல் எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். ஹார்ட்டில் கார்டியோசைட்ஸ், ஆர்டீரியல் வால்ல இருக்கிற கார்டியோசைட்ஸ், they secrete important peptide hormone and they are called atrial natriuretic factor, ANF. இதுதான் ஹார்மோன். ஓகே, எங்க இருக்கு? ஹார்ட்ல டிஷ்யூ மாதிரி இருக்கு. கார்டியோசைட் அப்படின்னு சொல்லணும். கார்டியோனா ஹார்ட், சைட்னா செல்லுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அண்ட் இப்போ இந்த எதுக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்னா, பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ஏட்ரியல் நேட்ரியூரிட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் செக்ரீட்டட் அண்ட் தே காஸ் டைலேஷன் ஆஃப் த பிளட் வெசல் டு ரெடியூஸ் த பிளட் ப்ரெஷர். பிளட் வெசல் வந்து இவ்வளோண்டு தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இத்தனோண்டு பைப்பில் நிறைய பிளட் வேகமாக போக முடியாது. அப்படி போச்சுன்னா இந்த பிளட் வெசல் வெடிச்சிரும். ஆக்சுவலி இப்படி வெடிக்காம இருக்கிறதுக்கு இதை டைலேட் பண்ணி விடும், இதை வந்து விரிய வைக்கும், எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அவ்வளோதான். அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற வேலை யாருக்குன்னா ANF-க்குரியது தான். ஓகே, அண்ட் இது வந்து ஹார்ட்டில் இருக்கிற எண்டோக்ரைன் டிஷ்யூ ஆர் எண்டோக்ரைன் பார்ட் கேட்டாங்கன்னா இதை தான் நீ எழுதணும். கிட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, கிட்னியில் வந்து ஹார்மோன்ஸ் லைக் ரெனின் இருக்கு, எரித்ரோபாய்டின் இருக்கு, கால்சிட்ரையால் இருக்கு. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் செக்ரீட்டட். ஓகே, இப்போ ரெனின் ஒன்று பார்க்கலாம். ரெனின்ங்கிறது இட் இஸ் செக்ரீட்டட் பை த ஜக்ஸ்டாக்ளாமருலர் செல்ஸ், JGA பார்த்தோமே, அதன் மூலமா செக்ரீட் ஆகிறது தான் ரெனின். இதனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, this increases the blood pressure when angiotensin is formed in the blood. bloodல angiotensin form ஆகும் பொழுது it will increase the blood pressure. எரித்ரோபாய்டின்ங்கிறது என்னன்னா, it is also secreted by JGA only. எது? juxtaglomerular cells தான் of the kidney, and they stimulate the formation of RBC called erythropoiesis. இவங்களோட எரித்ரோபாய்டின் ஹார்மோனோட வேலை என்ன அப்படின்னா, ஆர்பிசியை புதுசாக உருவாக்குறது தான் இவங்களோட வேலை. இந்த ஆர்பிசி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா போன் மேரோல உருவாகிறது. அடுத்தது கால்சிட்ரையால். கால்சிட்ரையால் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் செக்ரீட்டட் பை ப்ராக்சிமல் டிபியூல்ஸ் ஆஃப் த நெஃப்ரான். இது ரெண்டும் JGA, ஜக்ஸ்டாக்ளாமருலர் செல்ஸ். பட் கால்சிட்ரையாலுங்கிறது ப்ராக்சிமல் டியூபியூல், நெஃப்ரான்ல இருக்கிற ப்ராக்சிமல் டிபியூல் மூலமா செக்ரீட் ஆகுறது. இவங்களோட வேலை என்ன? இவங்களோட வேலை என்னன்னா, இட் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் D3. சில்ட்ரன், வாட் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் விட்டமின் D3ன்னு கேட்டா கால்சிட்ரையால்னு சொல்லணும். இட் இஸ் நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின், மார்க் பண்ணிக்கோங்க. And it promotes what? It promotes calcium and phosphorus absorption from the intestine, and they accelerate, they increase the bone formation. Okay, so this is about the
hormone that is related to the kidney. இப்போ gastrointestinal hormones என்னதுன்னா group of specialized endocrine cells are present in the gastrointestinal tract and they secrete hormones called எதுலானா gastrin என்றது ஒரு ஹார்மோன், cholecystokinin அப்படிங்கிறது CCKங்கிறது இன்னொரு ஹார்மோன், செக்ரிட்டன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹார்மோன் and gastric inhibitory peptides அப்படின்றது இன்னொரு ஹார்மோன். So all these hormones are secreted by intestines. Okay. இப்போ ஒன்னொன்னா பார்க்கலாமா? Gastrin எதுக்கு அப்படின்னா it acts on gastric glands. Then it stimulates the secretion of HCl and pepsinogen. or cystokinin ஓட வேலைன்னா it is secreted by the duodenum. Children, இதெல்லாம் எந்த ஆர்கன் ஆர் எந்த பார்ட் எந்த ஹார்மோனை secrete பண்ணுது அப்படின்னு உங்களுக்கு 1 மார்க்ல கேட்கலாம். And in response of the fat and acid in the diet, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல அதிகமான கொழுப்போ அல்லது அதிகமான புளிப்புத்தன்மையோ இருந்ததுன்னா நம்மளோட உடம்புல ரெஸ்பான்ஸோட எது சுரக்கும்னா CCK ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும். ஏன்? It acts on the gallbladder to release bile into duodenum and it stimulates the secretion of pancreatic enzymes and its discharge. இந்த உடம்பு வந்து நிறைய கொழுப்பு சாப்பிடுது, நீ உடனே என்ன பண்ணணும்? அந்த கொழுப்பை கரைக்கணும், கொழுப்பை டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்டர் வாங்கும். And secretinோட வேலை என்னன்னா they act on the arsenic cells of pancreas to secrete bicarbonate of ions and water to neutralize the acidity. Gastric inhibitory peptide ஓட GIP ஓட வேலை என்னன்னா it stops the gastric secretion and motility. Okay. And hypo and hyperactivity of endocrine glands and related disorders எதுலான்னா dwarfism first, hyposecretion பத்தி பார்க்கலாம். Dwarfism is due to hyposecretion of the growth hormone கம்மியா தேவைக்கு கம்மியா secrete ஆச்சுதுன்னா dwarfism குட்டைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்லணும். In children skeletal growth, sexual maturity இதெல்லாம் arrest ஆயிடு, இதெல்லாம் வளரவே வளராது. And they attain maximum height எவ்வளோனா 4 அடி மட்டும்தான் இருப்பாங்க. 4 அடிக்கு மேலே அவங்க உயரமாக வளரவே மாட்டாங்க. This is called dwarfism. You can see dwarfism here. Okay, இவங்களுடைய வளர்ச்சி இவ்வளோதான் இருக்கும். அடுத்தது வந்து gigantism. இப்போ பாருங்களேன், இவர் எங்கே இருக்காரு? இவரும் ஒரு ஆள் தான், குழந்தை நினைச்சுக்காதீங்க. இது வந்து hyper secretion of growth hormone in children and overgrowth of the skeletal structure. They occur up to அங்க வந்து வெறும் 4, இங்கே 8 அடி வளருவாங்க. And visceral growth வந்து நிறைய appropriate இருக்காது with that of the limbs. இது வந்து நல்ல உயரமா இருக்கும், கையும் காலம் மட்டும். ஆனால் இங்கே இன்னர் ஆர்கன்ஸ் அவ்வளோ உயரமா இருக்குமானா இல்லை. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா acromegaly. This is acromegaly. It is due to the excessive secretion of the growth hormone in adults and overgrowth of the hand bone இருக்கும், feet bone ஜாஸ்தி இருக்கும், jaw bones பெருசா வளர்ந்துருக்கும். இது பாருங்க, malfunctioning of gonads, testis வேலையே செய்யாது. அப்புறம் enlargement of viscera, tongue, lungs, heart, liver, spleen, endocrine gland like thyroid, adrenal, இதெல்லாமே இவங்களுக்கு ஒழுங்கா வேலை செய்யாது. அப்புறம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும், என்லார்ஜ்மெண்டா இருக்கும். and that is called acromegaly. அதுவே in children, in infants, hypothyroidism that develops a term called cretinism. This is cretin child சொல்லும்போது கிரெட்டின்னு சொல்லணும், ஆனால் வியாதியை டிசார்டரை சொல்லும்போது cretinism அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ certain shows retarded skeletal growth இருக்கும், absence of sexual maturity, retarded mental ability,
திக் ரிங்கிள்டு ஸ்கின், இது சுருங்கி சுருங்கி போன ஸ்கின்னாக இருக்கும். இப்போ குழந்தை தான், ஆனால் பாட்டி தாத்தா மாதிரி இருக்கு பார். அண்ட் ப்ரொட்ரூடட் என்லார்ஜ் டங் இருக்கும், நாக்கு வெளியே தள்ளிட்டு இருக்கும், அது வெளியே தள்ளிட்டு இருக்கு பார். முகம் வீங்கின மாதிரி இருக்கும், ப்ளோட்டட் ஃபேஸு, திக் அண்ட் ஷார்ட் லிம்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும். அப்புறம் பல்ஸ் ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். சப்நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும். எலிவேட்டட் பிளட் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் அபவுட் த கிரெட்டினிசம். அண்ட் கம்மிங் டு மிக்சிடிமா, இதுதான் மிக்சிடிமா. மிக்சிடிமாங்கிறது ஹைப்பர் செக்ரீஷன் ஆஃப் தைராய்டு இன் அடல்ட்ஸ், தே காஸ் மிக்சிடிமா. இதை கல்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் டிசீஸ் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை டிக்ரீஸ்டு மென்டல் ஆக்டிவிட்டி, மெமரி லாஸு, ஸ்லோனஸ், அவங்களுடைய மூமெண்ட்டில் ஸ்பீச் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருக்கும், ஜென்ரல் வீக்னஸ் ஆஃப் த பாடி இருக்கும், அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப காஞ்சி போன மாதிரி இருக்கும், ஹேர் அவ்வளோவா இருக்காது, அப்புறமா பஃபி அப்பியரன்ஸ், புசுன்னு இருப்பாங்க, அப்புறம் டிஸ்டர்ப்டு செக்ஷுவல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அப்பிடைட்டே இருக்காது, அண்ட் சப்நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர். ஒரு முறை டெம்பரேச்சர் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்பா கரெக்டாக தான் இருக்கான், நல்லா தான் இருக்கான் அப்படின்னு விட்டால் கொஞ்ச நேரத்துலேயே அவனுடைய குளுக்கோஸ் எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும், அப்புறம் கையெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும். ஆமாம், ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மிக்சிடிமா. ஓகே, அண்ட் கிரேவ்ஸ் டிசீஸ், இது பாருங்க, கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் இது என்னன்னா தைரோடாக்சிகாசிஸ்னு சொல்லலாம், எக்ஸாப்தால்மிக் காய்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவங்களோடது என்ன பிரச்சனைனா, disease is caused due to hypersecretion of the thyroid and enlargement of thyroid gland enlarge ஆயிருக்கும், increased BMR 50% to 100%, ரெஸ்பிரேட்டரியும் எக்ஸ்கிரீட்டரி ரேட்டும் எலிவேட்டடாகவே இருக்கும், ஹார்ட் பீட் ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும், ஹை பிபி இருக்கும், ஹை பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும், அண்ட் ப்ரொட்ரூஷன் ஆஃப் தி ஐபால். ஐபால் நம்மளுடைய கண்ணு வந்து பாதி தான் தெரியுது ஆக்சுவலி, மீதி எல்லாம் அந்த சாக்கெட்டுக்குள்ளே உள்ளே இருக்கும். ஆனால் இவங்களுடைய பிரச்சனை, இந்த கிரேவ்ஸ் டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா இவங்களுக்கு கண் எல்லாம் முக்காவாசி கண்ணு வெளியே வந்துட்ட மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அண்ட் ஐபால்ஸ் ப்ரொட்ரூஷனு, வீக்னஸ் ஆஃப் தி ஐ மசில் அண்ட் வெயிட் லாஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் சிம்பிள் காய்டர். சிம்பிள் காய்டர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் சிம்பிள் காய்டர், கீழே இருக்கு பாருங்க. இதுதான் ஆக்சுவலி தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்கிற இடம். இவருக்கு பயங்கரமாக வீங்கி இருக்கு ரெண்டு பக்கமுமே. என்னது சிம்பிள் காய்டர்? இது எண்டமிக் காய்டர்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் காஸ் டு த ஹைப்போசெக்ரீஷன் ஆஃப் த தைராக்சின். அண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும்னா, fallen serum thyroxine level and they have increased thyroid stimulating hormone secretion will be there. Tetany. Tetanyங்கிறது hyposecretion parathyroid hormone PTH, and it is due to the hyposecretion of PTH serum calcium level and it decreases hypocalcemia. As a result of the serum phosphate level increases. So, calcium phosphate excretion level decreases. So, generalized convulsion இருக்கும், confusion இருக்கும், locking of the jaws இருக்கும், இவங்களுக்கு அப்படியே லாக் ஆகிடும். அப்புறமா பாடி டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கும், மஸ்குலர் ஸ்பாம்சம் அப்படின்னா வலி, போன் வலி நிறைய இருக்கும். And these are the major problems they have. Okay, hyperparathyroidism அப்படிங்கிறது அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாமா? Thank you children, may God bless you.